శంభో శంకర దూరపు వచ్చయు వామహస్తముల్ మండుగంలో యుగజ్జలం మెల్లని చూపులు మందహాసము కొండగ గుజ్జు రూపమున కోరిన విద్యల కల్లవైయుండెడి పార్వతీ తనయా ఓ ఈ గణాధిప నీ కుంభ్రొక్కెదం తలచితిని గణనాథుని తలచితిని విఘ్నపతిని తలచిన పనిగా తలచితినే హేరంబుని తలజతన విఘ్నముల వితొలగుట కురుకును అడుగులు కొబ్బరి పలుకులు చినిబెల్లము నానము ప్రాణు చెరుగు రసంబుల్ నిదలాక్షణగ్రసుతునకు వటుతరముగా బిందు చేసి ప్రార్థింతుమని శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అదే విధంగా భైరవుడికి నందీశ్వరుడికి నమస్కారం చేయండి. అలాగా చెప్పండి. అతిథీక్షణ మహాకాయ కల్పాంత దహనోపమ వీరవాయ నమస్తుభ్యం అనుజ్ఞాతుమర్హసి శ్రీ నందీశ్వర నమస్తుభ్యం సాంబానంద ప్రదాయక మహాదేవస్య పూజార్థం అనుజ్ఞాతుమర్హసి నందీశ్వరాయ భృంగీశ్వర భైరవ ప్రమథగణ సేవిత భూతగణ సేవిత కైలాస నివాస పార్వతీ సమేత పరమేశ్వరాయ నమః నమస్కారం సమర్పయామి. చక్కగా ఓం నమ శివాయ అని అనుకుంటూ మహాన్యాసాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నారండి. అందరూ కూడా ఎన్నిసార్లు మీరు మీ మనసు ఎన్నిసార్లు ఓం నమ శివాయ అనుకుంటారో అనుకుంటూ బ్రాహ్మణులు ఏ రకంగా అయితే చేస్తూ ఉంటారో ఆ రకంగా ఆ మహాన్యాసాన్ని చేస్తూ ఉండండి. నమస్కారం చేసుకుంటూ చెప్పండి. శివోహం 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 రుద్రోహం 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 చిదానంద రూప శివోహం శివోహం నమస్తి గతైః మమ సర్వ పాపైః ప్రముచ్యతే సర్వ భూతేషు అపరాజితః భవతి తతః భూత ప్రేత పిశాచ అర్థ బ్రహ్మరాక్షస యక్ష యమదూత శాకిని ఢాకిని ఆకిని కాకిని మోహిని సర్పిషు ఆపద తస్కర జ్వరాది ఉపద్రవజ ఉపఘాతాః సర్వే జ్వలంతం పశ్యంతు మాం రక్షन्तు మమ సహ కుటుంబానాం వంశానాం రక్షन्तు.
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गश्चकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते सह मोदते सह मोदते सह मोदते श्लोकम् 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 शिलोकं शिवनं 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 शिलोकं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं शिवनं 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 ओ शिवनं 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 देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं शिवनं 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 ओ शिवनं 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 सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् शिवनं शिवनं ओ शिवनं 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 कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्
राक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् फलश्रुति सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम्
सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. చక్కగా ఆచమనం చేయండి అంతా కూడా. ఓం ఆచమ్యం అపవిత్ర పవిత్రవా. కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని శిరస్సు మీద చల్లుకోండి. బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదవాన్ శృణ్వన్నోతిభిస్వేదసాదనం శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమం మమ అభిముఖో సుముఖో భవాన్ ప్రసన్నా భవాన్ తోదికేన వారినా ప్రదక్షిణత్వం మధుమోగ్య అనంతృత్య శర్మ గారు 4 సార్లు నెయ్యి గ్రహించుకోండి. ఓం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి. ఓం అగ్నయే వైశ్వానర జాత వేదలోహితాక్ష ఇహావహ సర్వకర్మాణి సాధయ స్వాహా. అగ్నిం ప్రతిష్టాప్య. అంతా కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఈసారి అంతా కూడా చెప్పండి. నమస్కారం చేసుకోండి. సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ ఇహ జన్మని జన్మని జన్మాంతర కృత మహాపాతక ఉపపాతక సమస్త దురిత ఉపశమన సిద్ధ్యర్థం మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి మంగళచండి దేవి అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం చెరు ఆజ్య వ్రీహిభిః ద్రవ్యపూర్వక చండి సప్తశతి హవన సమయే కవచ అర్గళ పూర్వక అర్గళ కీలక రాత్రి సూక్త ఆజ్యహవన పూర్వక త్రయోదశ అధ్యాయ అధిష్ఠిత మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి శక్తి స్వరూపిణి మంగళ చండికా త్రయోదశ అధ్యాయ హవన పూర్వక దేవి అథర్వశీర్ష ఆజ్యహవన పూర్వక యథాశక్తి దేవీ సూక్త హవన పూర్వక రహస్యత్రయ యథాశక్తి పారాయణ పూర్వక ఆదిత్యాది నవగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం మంగళచండిక హవనం కరిష్యే. మంచి నేర్చుకోండి మగవారందరూ కూడాను. అయ్యా చేసుకోబోయేటువంటిది మనం ఈ త్రయాహ్నిక మంగళ చండీ సహిత శ్రీరుద్ర యాగంలో 3వ అతిపెద్ద ఘట్టం అయ్యింది ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు 2వ ఘట్టం. అదే అమ్మవారికి ప్రీతిగా మంగళ చండీ హోమం జరుగుతోంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఒక్కో అధ్యాయంలో అమ్మవారు ఒక్కో రూపంలో ఉంటారు. ఆ ఒక్కో రూపాన్ని మీకు వివరిస్తూ అయ్యా ఆ అమ్మవారి యొక్క ఒక్కొక్క రూపాన్ని మీకు వివరిస్తూ చెబుతూ ఉంటారు. ఒక్కో రూపంలో ఒక్కో అధ్యాయంలో ఒక్కో రూపంలో ఉంటారు అమ్మవారు. అన్నింటికీ కలిపి 13వ అధ్యాయంలో
అనంతకోటి శక్తి రూపంలో ఉంటారు. ఆవిడే మహాచండి. అయ్యా ముందుగా నమస్కారం చేసుకోండి. గణపతి కుంభవామహే కవిం కవీనామపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదగాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం. అయ్యా ఇదం నమః. మళ్ళీ 2 సార్లు తీసుకోండి అయ్యా. క్షీరాన్నం పెట్టండి. గారి కూడా పెట్టుకోండి అయ్యా. సత్యనారాయణ గారు గారి పెట్టుకోండి. ఓం దుర్గే స్వస్తి స్మృతా మతిపదేవ సుభాంతదాజీ దారిద్ర్య దుఃఖవ్యాహరణగాత్మధన్యాదిత్వభగారగణాయ స్వాహా. చెప్పండి అందరూ కూడా చెప్పండి. మంగళ చండిక ఇదం నమః. మళ్ళీ ఇంకోసారి పెట్టండి అయ్యా. ఈసారి గారి కూడా పెట్టుకోండి. ఓం ఇప్పుడు చెప్పేటువంటిది అమ్మవారి యొక్క బీజ మంత్రం అన్నమాట. పైకి మంత్రం కాదు, స్వాహాకారం మాత్రమే వస్తుంది. స్వాహ చెప్పేసేయండి అయ్యా. స్వాహ చెప్పండి అయ్యా. నవార్ణ జప అధిష్ఠిత నవార్ణదేవి ఇదం నమః. మళ్ళీ ఇంకోసారి పెట్టండి అయ్యా. స్వాహ అన్నప్పుడు యజ్ఞేశ్వరుడు ఆ నాలుక చాపుతాడు అనమాట. అప్పుడే ఆ స్వామి ఈ యొక్క ద్రవ్యాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ యొక్క దేవతలకు ఇస్తాడు. అంచేత స్వాహ అన్నప్పుడు అందరూ కూడా ఆ ద్రవ్యాన్ని, హోమ ద్రవ్యాన్ని ఈ 3 వేలకు ఎంత వస్తుందో అంత మాత్రమే వెయ్యాలి. ఓం గణపతి హవామహే కవిం కవీనామపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం స్వాహా. ఓం నమో దేవ్యే. అయ్యా స్వాహాకారం చెప్పినప్పుడు వేదిగానండి. ఓం నమో దేవ్యే మహాదేవ్యే శివాయే సతతం నమః. ప్రకృత్యై భద్రాయే నియతాః ప్రణతాస్మతా సాంగాయే సపరివారాయే సవాహనాయే సాయుధాయే సృష్టికాయే వాక్పౌవేదాశ్చాత్రే శ్రీ మహాకాళే దేవ్యై నాదవల్లే దళద్వైదాం సకుంకుమాం చండపుష్పం సర్వగామ్యేనాం తపెత్తవనం మహోదయోష్యామి నమః స్వాహా. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞి కి. ఉద్యత్పానుసహస్రగాంధిమరుణక్షౌమాం శిరోమాలికాం తపయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరం హస్రాబ్జేంద్రనేత్రవిలసద్వక్త్రారవిందశ్రియం దేవీం బద్ధహిమాం సురత్నముకుటాం వందే రవిందస్థితాం. ఓం నమః శివాయ. ఓం అయ్యా తమలపాకులు వేసేయండి. ఋషురువాయ స్వాహ. జయ బోలో మాతా మహారాజ్ఞి కి. ప్రగత్య భద్రాయ నియుతా ప్రణతాస్పదా సాంగాయ సపరివారాయ సవాహనాయ సాయుధాయ సృష్టికాయ శ్రీ శక్తి లక్ష్మీ దేవ్యై నాగవల్లే దళద్వైరాం సకుంకుమాంగపుష్పైరభ్యర్చానగదాదివా ఫలమహాహృదయోష్యామి నమః స్వాహా. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞి కి. చండీవరా దేవతకు జయ జయ జగదంబే భక్తవత్సలే పరాత్పరే పరమ పావనే హర. కుంభాపేన శుంభమరు విక్రమం భజత్ పంచంజలాపాంగే రత్నభూతా శివయ్యత స్వాహా. ఋషిరువాచ స్వాహా. దేవ్యువాచ స్వాహా. ప్రగత్ప్రతిజ్ఞాతం విద్యాతత్క్రియతే కథం శ్రూయతామల్పబుద్ధిత్వా ప్రతిజ్ఞాయా కృతా పురా స్వాహా. తదాగచ్చతి శుంభోత్రాది శుంభో వా మహాసురః మాం జిత్వా కింజరేణాత్ర వాణిం గృహ్ణాతు మే లఘు స్వాహా. ఆ పళ్ళం చేతితో పుచ్చుకోండి. అమ్మవారికి నమస్కారం చేయండి. సర్వం గచ్చమయోక్తంతే గతే తత్సర్వమాదృతః తదా చక్ష్వా సురేంద్రాయ రిక్తం కరోతు తత్ ఓం స్వాహా. అయ్యో ఒకసారి వేగినప్పుడే స్వాహ అని చెప్పినప్పుడు వేద్రి గారి అందరికి చూపించండి అలాగా. ఓం
దేవ్యే మహాదేవ్యే శివాయే సతతం నమః నమః ప్రకృత్యే భద్రాయే సాంగాయే సపరివారాయే సవాహనాయే సాయుధాయే శక్తికాయే విష్ణుమాయా నిత్రయో వింశతి శక్తి సహితాయే శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవ్యే బీజాపూర ఫలం మహాభుజౌ సమర్పయామి చప్పట్లు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటూ గట్టిగా చెప్పాలి జయ జయ హే జగదంబే భక్తవత్సలే పరాత్పరే పరమ పావనే లోక జనని విశ్వపూజితే కళ్యాణ హేతవే జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞీ की जय बोलो सरस्वती माता के మాలిని మాతా కే అమ్మవారికి చక్కగా 5 అధ్యాయాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. దీన్ని ఉత్తమ చరిత్ర అంటారు. ఈ 5వ అధ్యాయాన్ని అది పూర్తి చేసుకుని 6వ అధ్యాయంలో ప్రవేశం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి అమ్మవారు సరస్వతీ స్వరూపంలో భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. అమ్మవారు సరస్వతీ స్వరూపంలో 3 అధ్యాయాల్లో ముందుగా 1, 2 ఒక్క అధ్యాయం మాత్రమే మహాకాళి స్వరూపంగా ఉంటుంది అమ్మవారు. 2, 3, 4 కూడా మహాలక్ష్మి రూపంలో ఉంటుంది. 5 దగ్గర నుంచి 13 అధ్యాయాలు కూడా మహాసరస్వతి స్వరూపంలో అమ్మవారు అవతారాలన్నీ ఎత్తి యుద్ధం చేసినటువంటి చరిత్రనే. అందరూ కూడా నమస్కారం చేయండి. ఓ నమో దేవ్యే మహాదేవ్యే శివాయే శతతం నమః ప్రకృత్యే భద్రాయే నిగదా ప్రణదాస్మదా సాంగాయే సపరివారాయే సవాహనాయే సాయుధాయే శక్తికాయే శక్తి సహితాయే శ్రీ రక్తాక్షీ దేవ్యే నాగవల్లీ దళద్వయయుతాం సగంగమాక్షత పుష్పైరభ్యర్చితాం సఘృతం ఇమా ఇక్షుకండ సహిత గోడఖండ మహాహుజౌ సమర్పయామి చప్పట్లు. వేసేండల గోవిందా జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞీ की అందరూ కూడా చెప్పండి జయ జయ హే జగదంబే భక్తవత్సలే శరవరసే చదే శస్త్రైస్తదా స్త్రైశ్చైవ దారుణైః. పర్వాతం నేను చెప్తేనే వేయాలండి. మీరు 11వ అధ్యాయంలో కొన్ని మంత్రాలు వస్తాయి. ఆ మంత్రాలు మాత్రమే వేయాలి. శరవరసే చదే శస్త్రైస్తదా స్త్రైశ్చైవ దారుణైః తయోర్యుద్ధమభూద్భూయ సర్వలోకభయంకరం స్వాహా. ముక్తాని రజాస్త్రాన్ని దివ్యాని పరమేశ్వరి భంజలీల ఏవో గ్రహంకారోచ్చారణాదిభిః స్వాహా. మహాహుతి తీసుకోండి. ఎవరు వేస్తున్నారో వాళ్ళు పట్టుకోండి. అలాగా ఓం నమో దేవ్యే మహాదేవ్యే శివాయే శతతం నమః సాంగాయే సపరివారాయే సవాహనాయే సాయుధాయే శక్తికాయే దశమోధ్యాయ దేవతాయే సింహవాహిన్యే త్రిశూలపాశధారిణ్యే కౌశికే దేవ్యే గంధ పుష్ప అక్షరైరభ్యర్చిత వస్త్రైరభ్యర్చిత సహృద ఇమాం దుష్టమాది ఫలాన్ ఫలమహాహుతోష్యామి నమః స్వాహా. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞీ की కూడా అమ్మవారికి సమర్పణ చేస్తున్నారు. చాలా విశేషంగా అమ్మవారికి దండం పెట్టుకోండి. అలాగే అందరూ కూడా అన్న సమృద్ధి కలగాలి అని దండం పెట్టుకోండి. ఓం నమో దేవ్యే మహాదేవ్యే శివాయే శతతం నమః ప్రకృత్యే భద్రాయే నిగదా ప్రణదాస్మదా సాంగాయే సపరివారాయే సవాహనాయే సాయుధాయే శక్తికాయే శ్రీ 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 శ్రీనారాయణీ సర్వనారాయణీ దేవ్యే నాగవల్లీ దళద్వయయుతం సకుంకుమాక్షిత పుష్పవస్త్రైరభ్యర్చితం సఘృతం సశాఖం శ్రీ దాడిమే ఫలమహాహృతం హోష్యామి నమః స్వాహా. గోవిందా నమస్కారం చేయండి. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞీ की.
చతుర్బాహుం త్రిలోచనాం పాశాంకుశవరాభీతీర్ధారయంతి శివాం భజే. ఓం నమశ్చండికాయే ఓం ఋషిర్వాచ స్వాహా. విద్యాతదైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమానియా తదాత్మేక వైశ్యశ్చ వివేకాన్యే వివేకిన స్వాహా. ఆరాధనాశైవం నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా స్వాహా. ఇదస్య వజస్రుత్వా సర్వదస్య నరాధిప స్వాహా. సత్యస్తపదేత వైశ్యా మహామనే సందర్శనార్థం అంబాజానదే పురణసంపద స్వాహా. శ్రవస్యస్తమస్తే దేవి సూక్తం పరంజపంతౌ తస్మిన్ భువనే దేవ్యా కృత్వా మూర్తిం మహేమయీం స్వాహా. నమో దేవ్యే మహాదేవ్యే శివాయే సదనమః. నమ ప్రయోగే భద్రాయే వేదా ప్రదాస్మదా సాంగాయే సపరివారాయే సవాహనాయే సాయుధాయే సశక్తికాయే అనంత కోటి శక్తి సహితరే దేవతాయే శ్రీ శ్రీ ఉమా బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవ్యే నాగవల్లీ దళద్వయయుతాం కుంకుమాక్షిత పుష్పైరభ్యర్చితాం సహృదా శివాం సవస్త్రం శశూర్తం హిమాం కదరీ చండీ పరా దేవతకు పరాత్పరే పరమ పావని లోక జనని విశ్వ పూజితే కళ్యాణ హేతవే. చండీ హోమ కార్యక్రమం పూర్తయింది. అమ్మవారి ప్రార్థనా మంత్రం చెబుతాను. అందరూ లేచి నుంచండి ఒక్కసారి. అంబా పాహి జగదంబా పాహి 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 మాతా పాహి జయ దుర్గా పాహి లక్ష్మీ పాహి జయ లక్ష్మీ పాహి కాళీ పాహి జయ కాళీ పాహి అంబ అంబ పాహి జగదంబ పాహి అంబ పాహి జగదంబ పాహి మాతా పాహి జయ మాతా పాహి జై బోలో మాతా మహారాజ్ की जय बोलो श्री 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 उमा बाला त्रिपुर सुंदरी माता की అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని ఆ దోషకులు బట్టి అష్టైశ్వర్యాలు భోగభాగ్యాలు కలగజేయమని దండం పెట్టండి. అలాగా అది అయిన తర్వాత అష్టదిక్పాలకుల యందు కూడా విశేషమైనటువంటి బలిహరణ వేస్తారు. 10 నిమిషాల్లో గురువు గారి చేతుల మీదుగా నెట్టల పడిభాస్కర్ శర్మ గారిచే సిద్ధాంతి దైవజ్ఞ గారిచే మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం 10 నిమిషాలలో జరపబడుతుంది. కావున భక్తులందరూ కూడా గమనించి ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఈ మహాపూర్ణాహుతి తొలగించి పూర్ణాహుతి అయిన తర్వాత కలశోద్వాసనము ఆ 12 రుద్రుల కలశాలు పైకెత్తి ఆ ఉద్వాసన చెప్పి ఆ ఋత్వికులందరూ కూడా ఎవరైతే రుద్రాలు పారాయణ చేశారో వారందరూ కూడా ఆ కలశాలు పుచ్చుకుని ఏకశాల చుట్టూ అదేవిధంగా శివాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి స్వామి వారికి ఈ శక్తిని అంతా కూడా ధారాదత్తం చేస్తారు. ఆ కార్యక్రమంతో ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా పూర్తవుతుంది.
శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర హర హర శంభో శివ శివ శంభో द्वादश गृहीतेनाज्ञेन सृजं पूरयित्वा एकं त्रीणि पञ्च सप्त नव एकादश द्वादश అందరూ కూడా చెప్పండి మయా సంకల్పిత ఆచరిష్యమాణ మహారుద్రయాగ మంగళ చండీ హోమ సంపూర్ణత సిద్ధ్యర్థం మహాపూర్ణాహుతి హోమం కరిష్యే. నమస్కారం చేయండి. మహాపూర్ణాహుతితో మనసును కోరుకు దండం పెట్టండి. ఓం సప్తదే అగ్నే సమిధ సప్త జిహ్వా సప్త ఋషయ సప్త నామ ప్రియాణి ఓం పూర్ణాహుతిముత్తమాం జుహోతి హవై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి ఇదం వై పూర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతే. గోవింద 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 అగ్నా విష్ణు ఓం గోవింద కూడా నమస్కారం చేసుకుంటూ దోషిట్లు బట్టి చెప్పండి. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం ఆరోగ్యం దేహి మే అవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే అవ్యవాహన ఓం నమ ఇతి యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ అనంతకేశ
కేశవ కృష్ణ విష్ణు ఋషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే. రెండు చేతులు లోపల తిప్పేసుకుని మనసులో ఉన్నటువంటి కోరిక చెప్పి నమస్కారం చేయండి. అందరూ కూడా అగ్నిహోత్రం చల్లారిన తర్వాత మాత్రం ప్రదక్షిణ చేయండి. అందరూ కూడా ముందు గురుగారు ప్రదక్షిణ చేస్తారు, తర్వాత అందరూ కూడా అగ్ని చల్లారిన తర్వాత చేయండి. ఓం శుక్రాయ భరణే భరణం హవ్యం మతిందాగ్నయ సపోతం జాయరో ముదయో దేవయంతి రగ్నీయంతి ద్రవిణం భిక్షమానాః నేమస్మద్యోద్యమీ వా అనక్మిత్రాభ్యమంతకృష్టి अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पृथ्वे बहुलान उर्वे भवातो गायतनयाय शय्यो प्रगहरवो मनरा वच्यमानादे वद्वेचीर्न यथ देवयन्तः दक्षिणावाद्वाजिने प्राच्येत हविर्भरन्त्यग्नये घृताजी అందరూ అగ్నిహోత్ర నమస్కారం చేయండి. చెప్పండి. మత్కర్మ కుర్వతాం పుంసాం కర్మలోపః భవేతు యతి తత్ కర్మ సఫలం కుర్యుః తిస్రః కోట్యః మహర్షయః. అమ్మవారికి పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకుని ఏదైతే 3 రోజులు భక్తి శ్రద్ధలతో మనం ఆచరించామో పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కలగజేయమని స్వామికి దండం పెట్టుకోండి. అందరూ కూడా మెల్లగా ప్రదక్షిణ చేసి ఏకశాలలోకి రావాలి. కలశాలు ఉద్వాసం చేసి స్వామివారికి ప్రోక్షణ చేస్తారు. భస్మం తీయండి. చతుస్సాగర పర్యంతం బ్రాహ్మణ విశ్వం భవతు. శర్మాహంభోది అమ్మ అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా మీరు తెచ్చుకుని కొద్దిగా అందరూ వేసుకోండి. సర్వతో భద్రమండల స్థిత బ్రహ్మాది దేవతాయి నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి. 5 మండపాల్లో నుండి 4 మండపాల్లో కూడా సర్వత్వాసం అందరూ కూడా వరుసగా ఈశాన్య వరుస ప్రారంభమై వరుస అందరూ కూడా వరుసగా రావాలి.
ఇందులో ఉండేటువంటి వారిలో చాలా మంది ఇది మొదటిసారి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్టు తెలుస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే మహారుద్రం అంటే ఇదంతా సంఖ్యామానంతో కూడి ఉన్నది. ఇదేమి ఇంకో దానికి చేసేటువంటిది కాదు, అంతా కూడా లెక్క. ఇలా విశేషమైనటువంటి హోమాలన్నీ మనం నిర్వర్తించుకున్నాం. ఈ 3 రోజుల్లోనూ మనం విఘ్నేశ్వర పూజ, గణపతి హోమము, లక్ష్మీ గణపతి హోమము, దత్త హోమము, దక్షిణామూర్తి హోమము, నవగ్రహ నక్షత్ర మృత్యుంజయ వాస్తు ఇత్యాది హోమాలన్నీ చేసుకుని వాళ్ళ పౌర్ణమి విశేషంగా చండీ హోమాలను కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ఈ ఊరు నుండి కాక, పాలకొల్లు నుండే కాక, రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి కూడా వచ్చారు. కొంతమంది నాగార్జున సాగర్ నుండి వచ్చారు, కొంతమంది హైదరాబాద్ నుండి వచ్చారు, కొంతమంది బెంగళూరు నుండి వచ్చారు, కొంతమంది ఢిల్లీ నుండి వచ్చారు. వారందరినీ కూడా పరమశివుడే రప్పించారు. కాబట్టి వారందరికీ కూడా ఇప్పుడు చిరు సత్కారము, వేదాశీర్వచనంతో కూడా ఉన్నటువంటి చిరు సత్కారం చేయడం జరుగుతుంది.
కొంతమంది వారి పిల్లలకి వివాహం కావాలని, లేదా నష్టపోయినటువంటి ద్రవ్యాన్ని తిరిగి సంపాదించాలని, కోల్పోయినటువంటి ఉద్యోగాన్ని తిరిగి సంపాదించాలని, ఆరోగ్యం కోసమని, లేదా సమస్త శత్రుఘోష, బంధుఘోష, మిత్రఘోష, అధికార ఘోష, నరఘోష పీడా పరిహారార్థమని, లేదా ఆగిపోయినటువంటి డబ్బు ఎక్కడో స్ట్రక్ అయిపోయిందంటే మాకు రావట్లేదు అనుకున్నటువంటి వారు, అలాగే మాకు జాతకం అంతా బాగుంది కానీ ఇంట్లో వాస్తు దోషంగా అనుకున్నటువంటివన్నీ జరగాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినాలి. మాతృవాక్య పితృవాక్య పరిపాలనా సిద్ధ్యర్థం తల్లి చెప్పినటువంటి వారిని, తండ్రి చెప్పినటువంటి వారిని వివాహం చేసుకోవాలి. అన్యత్రా ఇంకేమీ వారికి బాధని కలిగించకూడదు అని ఇలా అనేక రకాలుగా సంకల్పం చెప్పి ఒకసారి శిశువాసం చెప్పి చక్కగా అక్షతలు వేస్తాం. ఎవరి ప్రియ వసంతి వసంతి మునయో మునయో వసంతి 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 కవయ కవయో దేవానాం దేవానాం కవయః కవయః పార్థివాః పార్థివాః కవయః కవయః పార్థివాసః పార్థివాసయేతే పార్థివాసః దేవా ఇదమిదో దేవా దేవాయిదో మే మే ఇదమిదం మే సమరస్యమానో దేవే 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 సమరస్యమానో సమరస్యమానో దేవే దేవా దేవా దేవే దేవే దేవా వసవో వసవో దేవా దేవా వసవః దీర్ఘమాయురాయుర్ దీర్ఘం దీర్ఘమాయు ఓం ఆరోగ్యం భాగ్యమనేక పుత్రాన్ సంవత్సరం దీర్ఘమాయు సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం ధ్యానదపి ధ్యానతో పద్భుస్తపన్న భేదపన్నే పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి రమానస్య ఉమాబాలా త్రిపుర సుందరీ సమేత అగస్త్యేశ్వర స్వామినః నిర్హేతుక కృపా కటాక్ష వీక్షణ ద్వారా మనోవాంఛా ఫల సిద్ధి ద్వారా మనోభీష్ట ఫల సిద్ధి ద్వారా మహారుద్రయాగ దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఏ ఏ అభీష్టాః తద్విఘ్నేన జగ సిద్ధి ద్వారా శ్రీ అగస్త్యేశ్వర స్వామి దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు.